The poem I'm going to take today is an excerpt from Memoirs, an autobiographical work by the famous Chilean poet Pablo Neruda. Pablo Neruda, until recently, Pablo Neruda is a poet who has been popular mainly with revolutionaries and lovers, especially in the campus. But he was not included in the syllabus. I don't think I have learned any poem of Neruda when I was at college, but I'm very happy to teach a poem of Neruda now. All of us were ardent fans of Neruda. I often compare him with our Vailar Ramavarma, who was a combination of a revolutionary and a poet. Coming back to Neruda, the real name of Neruda, the real name of Neruda is Neftali Ricardo Reyes Basalto. I don't know if I'm pronouncing it right. Whatever it is, it's a big name, it's a complicated name. Neruda adopted this pseudonym, Pablo Neruda, the simple pseudonym, out of his love for the Czechoslovakian poet Jean Neruda. Jean Neruda എന്ന് പറഞ്ഞ Czechoslovakian പോയിറ്റിനോട് തോന്നിയ ആരാധനയും, secondly, his father was against his writing and publishing poems. So he wanted to write poems without his father's knowledge. So these are the two reasons why Neruda adopted the pseudonym Pablo Neruda. So he was a poet, revolutionary, diplomat. He has been lucky enough to associate with a lot of important personalities during his lifetime, like Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Fidel Castro, Lorca, Vallejo, Picasso. He greatly admired Stalin, Batista, and he was and Fidel Castro, of course, and he was deeply committed to the Communist Party. When communism was banned in Chile in 1948, he had to go on exile for many years. He has won many prestigious awards, including the Nobel Prize in Literature in 1971. The major works of Neruda include Canto General, Residence on Earth, 20 love poems, and a Song of Despair. That's a lovely collection. You must go and read it if you get time. Pain in My Heart, Then Come Back, The Lost Neruda, and of course, Memoirs. ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ പേരിട്ടിട്ട് ആരാണ് ഇത് എഴുതിയെന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരും. സോ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് റിട്ടൺ ബൈ ദ poets prescribed in your syllabus. So these are his major works. Now coming back to Memoirs. Memoirs is actually an autobiographical work of Neruda, and the section we have here is called The Word. The Word. The Word, it is a great paean to poetry. Paean എന്ന് പറഞ്ഞ song of praise. ഈ വാക്ക് വന്നത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ്. Aean. അതായത് it was a prayer song for Apollo. It was a hymn sung for Apollo in the Greek culture. So it's a Greek word actually. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സ്തുതിഗീതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ കവിതയ്ക്കുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്തുതിഗീതം, കവിതയേക്കാൾ അധികമായിട്ട് വാക്കുകളോടും ഭാഷയോടും കൂടിയുള്ള ഒരു സ്തുതിഗീതമാണ് The Word. It is applicable to all cultures because there is no culture without literature. And there is no literature without language and words. So if ever you have been a good reader, you will know how words can fascinate us, words can influence us, words can transform us. So here Neruda looks objectively at words. He stands as a third person. He assumes himself only as a user of words and not as a knowledgeable person. അത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാം കേട്ടോ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ അധ്യാത്മരാമായണം തന്നെ എടുത്താൽ കിളിപ്പാട്ടില് എഴുത്തച്ഛൻ എത്ര വലിയ കവിയാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി ഇൻവോക്സ് ഗോഡസ് സരസ്വതി, എന്നിട്ട് വാക്കുകൾ ഇടതടവില്ലാതെ വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ. അതായത് ഒരു
കവിയുടെ കവിത്വത്തിനോ കവിയുടെ അറിവിനോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് തരുന്ന ഒരു ഔദാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ കവിതയെ കാണുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കാണുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ നെരുദ ഹി സേസ് ഐ ബോ ഡൗൺ ടു വേർഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഹി ഹംബ്ലി ബോസ് ഡൗൺ ടു വേർഡ്സ്. ഹി നോസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഓൺലി എ മിയർ യൂസർ ഓഫ് ദ words to create poetry, and he creates a beautiful tribute to language and poetry. This poetry is full of rich imagery. നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പ്രഷൻസും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വാക്കുകളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കുക്കറി, ഡൈനിങ്, ഈറ്റിംഗ്, അങ്ങനത്തെ പല ഏരിയാസിലുള്ള ഇമേജസിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് എ സർറിയലിസ്റ്റിക് പോയം. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിനി വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Then you can understand it better. He gives highly suggestive, picturesque images. That is, if you read the poem, the image is immediately set in your mind. Again, Memoirs itself is not only an autobiographical work, it is also a history of his country, Latin America. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി എഴുതുമ്പോൾ it will be more than personal. So similarly, in this poem also we see the narration of the Spanish conquest of Latin America and the entry of the Spanish language. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തുന്നത് സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ്, ലാംഗ്വേജിനെ പൊതുവെ. ആൻഡ് ഫൈനലി വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഹിസ് കൺട്രി ബട്ട് വൺ ദാറ്റ് ഹാസ് കം ത്രൂ കോൺക്വസ്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് entered our country. So because we have no much time left, we will go directly to the poem. So because it is a long poem, I'm just explaining some lines together. You can say anything you want, yes sir. You can say anything you want, yes sir. But it's the words that sing. They soar and descend. I bow to them. I love them. I cling to them. I run them down. I bite into them. I melt them down. I love words so much, the unexpected ones. The ones I wait for greedily or stalk until suddenly they drop. ഇവിടെ the persona in the poem, we actually നമ്മളിപ്പോ പോയട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയറ്റ് ആന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പേഴ്സണ എന്നൊരു വാക്കാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ്. So that is the persona is the person who's speaking in the poem. The persona in the poem here expresses his great love for words that enable him to write good poetry. നല്ല വാക്കിൽ നിന്നാണ് നല്ല കവിത ഉണ്ടാവുന്നത്. What Neruda imagines here is words are flying all around him. അതാണ് they soar and descend. Soar എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരുന്ത് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന് പറക്ക, എയറോപ്ലെയിൻ പറക്ക, മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പറന്നുയരുക. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മോഷൻ ആണ് descend. അപ്പോ he visualizes the words soaring, descending, singing, and then he is fascinated, so fascinated that he bows to them. അവയെ അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുകയാണ്. He loves them. He says, I love them. I cling to them. അതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു ഞാൻ തൂങ്ങും, അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയത് പോവാതിരിക്കാൻ. I run them down. I bite into them. I melt. എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ അതൊക്കെ ഒരു ആർത്തി പിടിച്ച ഒരാള് ചെയ്യുന്ന ആ വേർബ്സ് അവിടെ കണ്ടു. വേർബ്സ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഒരു ഗ്രീഡിന്റെയാണ്. അധികവും ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആർത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുമ്പോ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആർത്തി. ക്ലിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോ കിട്ടിയാൽ അത് മേലേക്ക് പിടിച്ച് തൂങ്ങുന്നതാണ്. അതായത് ഹി ഈസ് പാഷനറ്റ്ലി ഇൻ ലവ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് വോണ്ട് ടു ലീവ് ദം വെൻ ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. അങ്ങനെ അയാൾ അതിനെ പിടിച്ച് അതുമ്മ തൂങ്ങിയ ആള് അതിനെ റൺ ദം ഡൗൺ, ബൈറ്റ്, മെൽറ്റ്, ഐസ്ക്രീം തിന്നണ ഒരു ഇമേജറിയൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. As sir said before, I really don't know what the original work is. I only have the English translation with me. അപ്പോ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും. എന്റെയൊക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഐസ്ക്രീം സന്തോഷമായിട്ട് തിന്നുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. സോ പോയറ്റിന്റെ ഇന്റൻസ് പാഷൻ ഫോർ പോയട്രി ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹംഗ്രി മാൻ
swallowing and gulping down words as if it is a delicious dish. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് he says that ഞാൻ greedily I wait for words or stalk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ stalker എന്ന് പറയുന്നത്. So he says he is a stalker of words. Until they drop, he waits and he stalks the words, and finally the words drop before him. Next slide, please. So, when എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കിട്ടി. And now he talks about vowels. Vowels again വേറെ വേർഷനിൽ vowels എന്നല്ല കേട്ടോ. എന്തോ ആവട്ടെ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ vowels phonetics അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ മതി. ഈ വേർഷനിൽ അത് vowels എന്നാണ്. ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല വേർഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. So vowels I love. They glitter like colored stones. They leap like silverfish. They are foam, thread, metal, dew. I run after certain words. They are so beautiful that I want to fit them all into my poem. I catch them in mid-flight as they buzz past. I trap them, clean them, peel them. I set myself in front of the dish. They have a crystalline texture to me, vibrant, ivory, vegetable, oily, like fruit, like algae, like agates, like olives. And then I stir them, I shake them, I drink them, I gulp them down, I mash them, I garnish them, I let them go. Leave them in my poem like stalactites, like slivers of polished wood, like coals, pickings from a shipwreck, gifts from the waves. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇമേജറീസ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മാഡ് മാൻസ് ഇമേജ് കൊളാഷ്, എ മാഡ് മാൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കൊളാഷ്, ഓർ ഈവൻ യു ക്യാൻ സേ എ മാഡ് മാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ചൈൽഡ്. ഹി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ബർഡൻ ഓഫ് ലോജിക്. സോ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കൊളാഷ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇമേജറീസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നെറുദയുടെ പോയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷണൽ നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ അത് കിട്ടില്ല. കുറച്ചൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചിന്തിക്കണം. ഇന്നത്തെ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങള് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചും നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നതിനെ റിയൽ ആയിട്ട് മാറ്റിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സർറിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. 20th സെഞ്ച്വറിയിൽ വന്നൊരു ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ് ആണ് സർറിയലിസം. അതായത് ഈ റിയാലിറ്റിയും ഇമാജിനേഷനും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അത് പെയിന്റിങ്ങിലാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്, പിന്നെയാണ് അത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ജക്സ്റ്റാ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ്. അതായത് നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഡ്രീമിലും നമ്മൾ കാണുന്ന രസകരമായ ഇമേജസിനെ കോർത്തിണക്കി ഡ്രീം ഏതാ റിയാലിറ്റി ഏതാന്ന് അറിയാത്ത പോലെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് സർറിയലിസം. So in these lines, he describes the beauty of words. അവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിമിലീസ് ആണ്. സിമിലീസ് തന്നെയാണ്, കാരണം ലൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. they are അത് ലൈക്ക് സിൽവർ ഫിഷ്. അപ്പൊ സിമിലീസ് ആണ്. സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമ. സിമിലീസും സർറിയലിസ്റ്റിക് ഇമേജസും. അതിൽ അദ്ദേഹം സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടി വരുന്ന സിൽവർ ഫിഷ്. അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം വേർഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിന്റെ പ്രത്യേകത, അത് നിറച്ചെന്തോ ഉണ്ട്, ഹെവി ആണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ ഇല്ല. ചില വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ്. ചില വാക്കുകൾ സിൽവർ ഫിഷിനെ പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. മറ്റു ചില വാക്കുകൾ ഫോം പോലെയാണ്. It may look very thick, but actually when you use them it doesn't have an effect, yet it looks beautiful. Then thread is the raw material for all fabric. അപ്പോ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂല്, അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പോയിട്രി ആണ് വേർഡ്സ്. മെറ്റൽ, ചിലത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള വാക്കുകളാണ്, കേട്ടാൽ നമ്മൾ കേട്ട പോലെ ഇരിക്കും. നല്ല എഴുത്തുകാരുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കേട്ട. അപ്പോ മെറ്റൽ, ഐവറി ആനക്കൊമ്പ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് വെൽ ആസ് ഹാർഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പെൻസീവ്. ആൽഗേ ഇസ് എ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്. കണ്ടോ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വേർഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. പിന്നെ ഡ്യൂ, മഞ്ഞുതുള്ളി.
മഞ്ഞുതുള്ളി, പിന്നെ ഫുഡിന്റെ ഇമേജസ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈബ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവ്ലി, വെജിറ്റബിൾ, ഓയിലി, ലൈക്ക് ഫ്രൂട്ട്, ലൈക്ക് ആൽഗെ, ലൈക്ക് അഗേറ്റ്സ്. അഗേറ്റ് ഇസ് എ ഹീലിംഗ് മെറ്റൽ. അവിടെ അഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയട്രിയിൽ when a poet deliberately uses an image, we are supposed to link it to its meaning and find its meaning. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇവിടെ കണ്ണിനെ സുഖിപ്പിക്കുന്നതും മനസ്സിനെ സുഖിപ്പിക്കുന്നതും ആ 5 സെൻസസ് കണ്ടോ, ഹാർഡ് ആയത്, സോഫ്റ്റ് ആയത്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയത്, അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അഗേറ്റ് എന്നൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അഗേറ്റ് ഇസ് എ ഹീലിംഗ് മെറ്റൽ, അതായത് ദ സൂത്തിങ് പവർ ഓഫ് പോയട്രി. കവിതയ്ക്ക് മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാനും മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു ഫീലും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നു. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ചില വേർഡ്സിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും, കാരണം ദേ ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഐ വോണ്ട് ടു ഫിറ്റ് ദം ഓൾ ഇൻ ടു മൈ പോയം. അത് മിഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അതിങ്ങനെ ആ പാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പിടിക്കും. ആസ് ദേ ബസ് പാസ്റ്റ്. ബസ് ഇസ് an onomatopic word coming from the B sound. B sound എന്ന് വരുന്ന ശബ്ദമാണ് ബസ്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ തൊട്ടടുത്തൊരു വണ്ടി സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോ ശബ്ദല്ലേ, അതായത് വാക്കുകൾ അത്ര ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത്രയും വാക്കുകൾ ഭാഷയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ഇദ്ദേഹം ഹി സേസ് ഐ ട്രാപ്പ് ദം, ക്ലീൻ ദം. കുക്കിംഗ് പോലെ പച്ചക്കറി നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനെ വൃത്തിയാക്കി, ക്ലീൻ ദം, പീൽ ദം, തൊലി കളഞ്ഞ്, അതായത് ക്രൂഡായിട്ടുള്ള വാക്കിനെ അതിനെ നല്ല എന്റെ ഉപയോഗത്തിനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഡിഷിൽ നിരത്തി വെച്ച് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടെക്സ്ചറോട് കൂടി അത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഹി ഇമാജിൻസ് ദ വേർഡ്സ് ഹാവിങ് എ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഗ്ലാസ് ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റി, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി ഷൈനിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫുഡിന്റെ ഇമേജറീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹി സേസ് ഐ സ്റ്റർ ദം, ഐ ഷേക്ക് ദം, ഐ ഡ്രിങ്ക് ദം. മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഐ ഗൾപ്പ് ദം ഡൗൺ, ഞാൻ അതിനെ ചവയ്ക്കാതെ വിഴുങ്ങുന്നു, കാരണം എനിക്ക് അത്ര ആർത്തിയാണ് വാക്കുകളോട്. ഐ മാഷ് ദം, മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചതയ്ക്കുക, മാഷ് ചെയ്യുക. മാഷ് ദം, ഐ ഗാർണിഷ് ദം, അലങ്കരിക്കുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ മീതെ ഈ ഇലകളും ചെറിയൊക്കെ വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഐ ലെറ്റ് ദം ഗോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ വിടും. എവിടെ? അതപ്പൊ എന്റെ കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കും. എങ്ങനെ? സ്റ്റലക്ടൈറ്റ്സ്. ഇനിയുള്ള ഇമേജസ് ആണ്. ഐ സി ഈ നല്ല തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഐ എം റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് കോളറേജസ് കുബ്ല ഖാൻ സംഭവം. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല ആ വാക്ക്, ഈ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് ഓർമ്മ വരാറുണ്ട്. അതായത് ഐസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും, അതായത് ഈ കേവ്സിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പില് വല്ല മഞ്ഞു മൂടിയ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ അത് കാണാം, പുറത്തൊന്നും പോകണ്ട. മഞ്ഞു മൂടിയ കേവ്സിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഈ ഐസ് ഇങ്ങനെ മോളുന്ന ഒരു വാള് പോലെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കും, ഈ ഒരു കേർട്ടൻ ഇട്ട പോലെ. അതിനെയാണ് സ്റ്റലക്ടൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി സേസ് ഹി ലീവ്സ് ദീസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് പോയം ലൈക്ക് സ്റ്റലക്ടൈറ്റ്സ്, ലൈക്ക് സ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് പോളിഷ്ഡ് വുഡ്. ഈ ഒരു വീട്ടിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പണിക്കാര് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വീട്ടിൽ പോയാൽ നമ്മൾ പോളിഷ്ഡ് വുഡിന്റെ സ്ലിവേഴ്സ് പീസസ് കാണില്ലേ, അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റലക്ടൈറ്റ്സ് പോലെ, പോളിഷ്ഡ് വുഡ് പീസസ് പോലെ, ലൈക്ക് കോൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇടയിൽ ഒരു മിന്നൽ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ അകത്ത് തീയ് ഉണ്ടാവും. കാണുമ്പോ കോളായിരിക്കും, ബട്ട് ആക്ച്വലി there will be fire inside. You must imagine all these things, only then you will understand what Neruda wants to communicate. Pickings from a shipwreck കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ല ഭാഗങ്ങളും മോശം ഭാഗങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞാലും അതിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം ദ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടല സർപ്രൈസ് പോലെ കടല് കൊണ്ടുതരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് യു ഗെറ്റ് ഷെൽസ്, യു ഗെറ്റ് കോഞ്ച്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ശംഖൊക്കെ കിട്ടില്ലേ, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാക്കുകളെ വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിന്റെ ഒരു പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ലീവ് ചെയ്യും. ഹി ഡസന്റ് ബോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് പോയട്രി, ഗ്രേറ്റ് പോയട്രി എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിടുന്നു, അതെന്റെ പോയത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. ഏതുപോലെ? സ്റ്റലക്ടൈറ്റ്സ് പോലെ, സ്ലിവേഴ്സ് ഓഫ് പോളിഷ്ഡ് വുഡ് പോലെ, കോള് പോലെ ഇടയിൽ മിന്നി തിളങ്ങുന്നു. പിക്കിങ്സ് ഫ്രം എ ഷിപ്പ്‌വ്രെക്ക്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ, ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം ദ വേവ്സ്, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമേജസ്. ഞാനേ വിചാരിക്കാത്ത കവികൾക്ക് കൈവിട്ടു പോകുന്ന കേസൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോ അവര് വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ട് പോയട്രി വരും.
അവരെഴുതുമ്പോ അത്ര വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ വായനക്കാരനത് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും അതൊരു ഹൈ ലെവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. മിൽട്ടനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയാ. മിൽട്ടന്റെ സേറ്റൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിലെ കൈവിട്ടുപോയ ആളാണെന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയണേ. ഹി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഹിം എ വില്ലൻ, ബട്ട് ഫൈനലി ഹി ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി മോർ ഗ്രേഷ്യസ് ദാൻ ദ ഹീറോ ആഡം. അപ്പോ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. അതാണ് അവിടെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം ദ വേവ്സ്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി the poem becomes beautiful with certain words.